Dear students, in the previous few lectures, we are discussing about the various committees of cooperative developments. In the last lecture, we are discussing the A.M. Khushro committee. So friends, now the present lecture, we are going to discuss about the Vaidyanathan committee of cooperative developments. मित्र नमस्कार. यापूर्वीच्या काही लेक्चरला आपण सहकारी चळवळीच्या संबंधी ज्या समित्या आहेत त्या समित्यांचा अभ्यास करत असताना एएम खुसरो समितीचा सविस्तरपणे अभ्यास आपण मागच्या लेक्चरला काही केलेला आहे. तर आजच्या या लेक्चरला आपण ग्रामीण पतपुरवठा परीक्षण समिती जी आहे या परीक्षण समितीच्या मधील जे दुसरी महत्वाची समिती आहे ती म्हणजे वैद्यनाथन समिती. या वैद्यनाथन समितीच्या वरती सविस्तरपणे चर्चा आज आपण या लेक्चर मध्ये करणार आहोत. Friends, this lecture is divided into 4 important components. The first point is the introduction and historical background of Vaidyanathan committee. Second is the objectives of appointments of Vaidyanathan committees. And third is the recommendation of Vaidyanathan committee. And fourth is the conclusion and summary of the lectures. मित्र हो, आजचं जे हे लेक्चर आहे ते आपलं एकूण 4 महत्वाच्या विभागामध्ये विभागलेला आहे. महत्वाच्या घटकावरती अवलंबून आहे. त्यामध्ये पहिला घटक आहे प्रास्ताविक आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी या वैद्यनाथन समितीची आपण यामध्ये पाहणार आहोत. दुसऱ्या विभागामध्ये आपण या समिती स्थापन करण्यामागे अपॉइंट करण्यामागे शासनाचा काय उद्देश होता हे आपण पाहणार आहोत. आणि तिसऱ्या भागामध्ये आपण समितीने ज्या काही शिफारसी सुचवलेल्या आहेत या शिफारसीवर आपण सविस्तरपणे चर्चा करणार आहोत. आणि चौथ्या भागामध्ये आपण या लेक्चरचा सारांश आपण पाहणार आहोत. तर आपण स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 पॉइंट्सच्या आपण सविस्तरपणे चर्चा करू. Friends, the Vaidyanathan committee was known as the revival of cooperative credit structure. Friends, the introduction and historical background of the Vaidyanathan committee was the cooperative had more than 125 years of extensions in India, and the state governments are involved in the development of cooperatives right from the beginning. It is a well-known fact that the present free market conditions through different cooperatives only can take care of the poor and marginal farmers. In open market competition, profit motive is the main guiding principles. The setting up to cooperatives in the 19th century was directly in response to market failure and due to excessive charges of the traders. So far, the several of the poor farmers are retailers, interested peoples, the rational pioneer cooperatives societies was formed, and the state government's participation become important in the cooperative business sectors.
The move was towards to using turnover rather than capital profit earner. That time, because of introduction of cooperative principle like open membership, democratic control, and the other principle like cooperative education, cooperative functioned well. However, the globalized free competition economy and liberalization privatization phase, cooperative have lost extra advantages of the revitalized sector of cooperatives. And cooperative also have so faced competitions from the private sector. Only thing that the cooperative credit institution have significant advantages over the bank because they are able to serve the smaller consumers will be big banks find to transaction cost incentive to extend small loans. मित्र हो, भारतामध्ये सन 2004 रोजी ही सहकारी चळवळ आपली 100 वर्षे पूर्ण करीत होती. सदर चळवळीला सहकारी पतपुरवठा संस्थांनी केलेले योगदान व पार पडलेली भूमिका ही अत्यंत मोलाची होती. विशेषतः ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी सहकारी पतपुरवठा संस्थांनी बहुमूल्य योगदान दिले. परंतु याच काळात एका बाजूला सहकारी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाची मागणी वाढती असताना दुसऱ्या बाजूला सदर संस्थाची आर्थिक स्थिती व कामगिरी ढासळत चाललेली होती. वाढता राजकीय हस्तक्षेप, आर्थिक बेशिस्त, सुमार दर्जाचे व्यवस्थापन, कारभारातील अपारदर्शकता आणि बेसुमार वाढलेली अनिष्पादित मालमत्ता या कारणांच्यामुळे बहुतांश पतपुरवठा संस्था व बँका ह्या तोट्यात काम करत होत्या अथवा बंद होण्याच्या मार्गावर होत्या. सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन सहकारी पतपुरवठ्याच्या क्षेत्रामध्ये पुनर्जीवन व सशक्तीकरण एक व्यावहारिक आणि अंमलबजावणी योग्य योजना निर्माण करण्याच्या हेतूने भारत सरकारने 2004 मध्ये वैद्यनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका कृती दलाची स्थापना केली. सदर समितीने याविषयक पूर्व स्थापन केलेल्या समितींच्या कार्यांचा व शिफारसींचा तसेच ग्रामीण सहकारी पतपुरवठा क्षेत्राच्या स्थितीचा आढावा घेऊन त्यामधील लघु मुदत सहकारी कर्जपुरवठा क्षेत्राबाबत आपला अहवाल फेब्रुवारी 2009 मध्ये सादर केला. मित्रांनो, या ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि प्रास्ताविक मध्ये आपल्याला हे अतिशय महत्वाचं लक्षात आलं पाहिजे की वैद्यनाथन समिती स्थापन करण्याची का गरज होती. तर मोठ्या प्रमाणात सहकारी संस्थांची जी आर्थिक स्थिती होती ती ढासळत चाललेली होती. वाढता राजकीय हस्तक्षेप, शासकीय हस्तक्षेप, आर्थिक बेशिस्तपणा, सुमार दर्जाचे व्यवस्थापन, कारभारातील अपारदर्शकता आणि बेसुमार वाढलेली अनिष्पादित मालमत्ता या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर ह्या समितीची स्थापना करण्याची आवश्यकता शासनाला वाटली होती. म्हणूनच मित्रांनो, या शासनाने या वैद्यनाथन समितीची स्थापना केलेली आपल्याला दिसून येते. मित्रांनो, प्रमुख उद्देश या मागचा असा होता की ग्रामीण भागातील सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या पुनर्जीवनासाठी यापूर्वी स्थापित झालेल्या समित्यांच्या शिफारसी विचारात घेऊन त्यांची अंमलबजावणी
योग्यरित्या करून त्यांच्यावर उपाययोजना सुचवणं हे एक अत्यंत महत्वाचं काम या वैद्यनाथन समितीकडे सोपवण्यात आलेलं होतं. दुसरा महत्वाचा जो उद्देश होता तो म्हणजे सहकारी पतपुरवठा संस्था कार्यकाला संबंधी योग्य नियमन चौकट व निगडित कायद्याच्या संदर्भात आमूलाग्र बदल करणं गरजेचं होतं, म्हणून ही वैद्यनाथन समिती स्थापन करण्यात आलेली होती. तिसरा महत्वाचा उद्देश जो असा होता म्हणजे की सहकारी बँकिंग संस्थांच्या पुनरुज्जीवनासाठी आवश्यक आर्थिक मदतीचे मूल्यांकन करणे, तसेच अशा मदतीचा वाटपाचा मार्ग, टप्पे किंवा वाटप आकृतीबंध ठरवणे हा एक महत्वाचा त्यामधला उद्देश दिसून आपल्याला असलेला दिसून येतो. आणि चौथा महत्वाचा जो उद्देश होता तो म्हणजे ग्रामीण सहकारी पतपुरवठा संस्थाची कार्यक्षमता आणि व्यवहारता सुधारण्यासाठी इतर काही उपाययोजना करणं या वैद्यनाथन समितीच्या स्थापनेमागचा प्रमुख उद्देश असलेला आपल्याला दिसून येतो. मित्रांनो, वैद्यनाथन समितीच्या बाबतीत अतिशय महत्वाचा जो प्रश्न परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला विचारला जाऊ शकतो तो म्हणजे वैद्यनाथन समितीचं पूर्ण स्वरूपात नाव काय होतं, कशासाठी स्थापन केली होती. तर वैद्यनाथन समिती ही सहकारी पतपुरवठा संस्थांच्या पुनरुज्जीवनासाठी स्थापित करण्यात आलेले हे कृती दल होतं. याला इंग्रजीमध्ये रिव्हायवल ऑफ कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट स्ट्रक्चर असं म्हटलं जातं. तर यानंतरचा आणखी एक महत्वाचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, तर वैद्यनाथन समितीची स्थापना केव्हा करण्यात आलेली होती. तर मित्रांनो, वैद्यनाथन समितीची स्थापना ही ऑगस्ट 2004 मध्ये करण्यात आलेली होती आणि वैद्यनाथन समितीने संपूर्ण अहवाल जो आहे तो शासनाला 2009 मध्ये सादर केलेला आपल्याला दिसून येतो. मित्रांनो, दोन प्रश्न यामध्ये अतिशय महत्वाचे आहेत, ते म्हणजे वैद्यनाथन समितीची स्थापना भारत सरकारने केव्हा केली होती आणि वैद्यनाथन समितीने आपला अहवाल शासनाला कधी सादर केला. तर पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे भारत सरकारने वैद्यनाथन समितीची स्थापना ही ऑगस्ट 2004 मध्ये केलेली होती. तर वैद्यनाथन समितीने आपला अहवाल शासनाला फेब्रुवारी 2009 मध्ये सादर केला. हे दोन प्रश्न अतिशय महत्वाचे आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांनी नोट डाऊन करून ठेवणं अतिशय महत्वाचं आहे. आणि यामधला तिसरा महत्वाचा जो प्रश्न आहे, तर वैद्यनाथन समिती ही टिंबटिंबसाठी स्थापन करण्यात आलेली होती. तर यामध्ये सहकारी पतपुरवठा संस्थाच्या पुनरुज्जीवनासाठी वैद्यनाथन समिती ही स्थापन करण्यात आलेली होती. असे 3 महत्वाचे प्रश्न यावर आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. मित्रहो, वैद्यनाथन समितीची जी कार्य आणि जे महत्वाची निरीक्षण होती त्याबद्दल आपण थोडक्यात बोलणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यामध्ये वैद्यनाथन समिती यांच्या स्थापनेमागला जो मुख्य उद्देश होता तो प्रथमतः या क्षेत्रासाठी स्थापित केलेल्या मागील ज्या काही समित्या होत्या या समित्यांचा आढावा घेणं हे अत्यंत गरजेचं होतं. यामध्ये प्रामुख्यानं सहकारी पतपुरवठा क्षेत्रासंबंधी कपूर समिती 1999 मध्ये स्थापन केली होती, व्यास समिती ही 2001 मध्ये स्थापित केली होती आणि विखे पाटील समिती ही 2001 मध्ये स्थापन केली होती. या तिन्ही समस्यांच्या शिफारसींचा आढावा घेणं आणि त्यांचं इम्प्लिमेंटेशन करणं हेही महत्वाचा उद्देश या वैद्यनाथन समितीच्या स्थापने पाठीमागचा होता. यांचा जो वैद्यनाथन कृती समितीने मागील समित्याच्या एकमुखी शिफारस केलेले काही जे मुद्दे होते ते तशाच तसे लोकशाही पद्धतीचे व्यवस्थापन, शासनाच्या व्यवस्थापनातील कमीत कमी हस्तक्षेप, कार्यकुशल कर्मचारी व मानव संसाधनासंबंधी प्रशिक्षण, उपलब्ध साधन सामग्रीचे कार्यक्षम व्यवस्थापन, थकबाकीच्या वसुलीसाठी प्रयत्न करणे इत्यादीवर प्रामुख्यानं लक्ष केंद्रित केलं होतं. या सर्व गोष्टीवर लक्ष केंद्र करून सदर क्षेत्राचा आढावा घेण्यास वैद्यनाथन समितीने सुरुवात केली. वैद्यनाथन कृती समितीने सहकारी पतपुरवठा क्षेत्रातील
शिखर संस्था सहकारी पतपुरवठा क्षेत्राच्या कार्यासंबंधी उपलब्ध अद्ययावत सांख्यिकी माहिती तसेच या क्षेत्राचे नियमन करणाऱ्या विविध संस्था व कायदे यांचा अभ्यास करून सहकारी पतपुरवठा क्षेत्राच्या स्थिती आणि पुनर्जीवनासंबंधी काही महत्वाची निरीक्षणं नोंदवली गेली. त्या निरीक्षणाची चर्चा किंवा जी नोंदवलेली आपली मते आहेत त्याची चर्चा आपण थोडक्यात करूयात. मित्रांनो, यामध्ये पहिला जो मुद्दा होता तो मुद्दा म्हणजे असा, सहकारी पतपुरवठा संस्थांची भांडवली पाया मजबूत करण्यासाठी व त्यांचा संचित तोटा भरून काढण्यासाठी विशेष आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे, असं मत, असं निरीक्षण या वैद्यनाथन समितीनं नोंदवण्यात आलं होतं. दुसरं मत असं होतं, दुसरं निरीक्षण असं होतं ते म्हणजे लोकशाही तत्वाने चालणारी सभासदाद्वारे संचलित स्वायत्त आणि स्वावलंबी स्वरूपातील संस्था निर्मितीसाठी सहकारी पतपुरवठा संस्थांच्या संस्थात्मक स्तरावरील पुनर्रचनेची जी गरज आहे या गरजेची पूर्तता करणं हे महत्वाचे निरीक्षण या वैद्यनाथन समितीनं आपल्या रिपोर्टमध्ये नोंदवलं होतं. तिसरं महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं होतं म्हणजे सहकारी बँकांच्या आर्थिक व्यवस्थापन धोरणासंबंधी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आवश्यक तेथे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप व मर्यादित कार्यवाही करण्याच्या दृष्टिकोनातून कायदेशीर चौकटीमध्ये मूलगामी बदल करण्याची गरज आहे, असं मत या वैद्यनाथन समितीनं नोंदवलं होतं. मित्रांनो, चौथं महत्वाचं जे निरीक्षण होतं ते म्हणजे सहकारी पतपुरवठा रचनेतील सर्व स्तर आणि पातळीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता निर्मिती तसेच इतर माध्यमांच्या द्वारे गुणात्मक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची व एकूण क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढवावी, असं महत्वाची ही एकूण 4 निरीक्षणं या वैद्यनाथन समितीनं आपल्या रिपोर्टमध्ये नोंदवण्यात आलेली होती. यामध्ये महत्वाचं जे निरीक्षण आहे ते म्हणजे लोकशाही तत्वाने चालणारी सभासदाद्वारे संचलित असणारी स्वायत्त आणि स्वावलंबी स्वरूपाची संस्था निर्मित करण्यासाठी शासन स्तरावर, संस्थात्मक स्तरावर जे पुनर्रचना करण्याची गरजेचं आहे त्या पुनर्रचना कराव्यात आणि त्याचबरोबर कायदेशीर दृष्ट्या सुद्धा रिझर्व्ह बँकेने आवश्यक तेथे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप व मर्यादित कारवाई करण्याच्या दृष्टिकोनातून कायदेशीर दृष्ट्या मूलगामी परिणाम करण्याची बदल करण्यासाठी प्रयत्न करावे, असं महत्वाचं मत या वैद्यनाथन समितीनं नोंदवण्यात आलेलं आपल्याला दिसून येतं. तर मित्रांनो, या वैद्यनाथन समितीच्या निरीक्षणानंतर आपण आता वैद्यनाथन समितीनं जे काही आपली शिफारशी केलेल्या आहेत आपल्या रिपोर्टमध्ये, ज्या शिफारसी केलेल्या आहेत त्या शिफारसींचा थोडक्यात आढावा आपण या लेक्चरमध्ये घेणार आहोत आणि पुढच्या लेक्चरला इन डिटेल्स मध्ये या मुद्द्यांच्या आधारे सविस्तरपणे चर्चा करणार आहोत. सहकारी पतपुरवठा संस्थांच्या विशेष तत्वाने लघु ते मध्यम मुदतीसाठी कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थांना पुनर्जीवनासाठी वैद्यनाथन समितीने सादर केलेल्या आपल्या अहवालात वेगवेगळ्या स्वरूपात जे मुद्दे मांडले त्या मुद्द्यांची चर्चा आपण करणार आहोत. In this competitive free market phases, the committee emphasized on recapitalizing the credit system, rehabilitation the cooperative credit system on its own foot and recommended following recommendation are giving the Vaidyanathan Samiti. Let's discuss point to point the recommendation of Vaidyanathan Samiti.
वैद्यनाथन समितीने जी पहिली शिफारस केलेली होती ती शिफारस म्हणजे आर्थिक मदत व वित्तीय पुनर्रचना करण्यासंदर्भात काही शिफारसी केल्या होत्या. या शिफारसीची चर्चा करणार आहोत. फायनान्शियल असिस्टन्स अँड फायनान्शियल रिस्ट्रक्चरिंग च्या संदर्भात महत्वाच्या ज्या शिफारसी केलेल्या आहेत या आपण पुढील लेक्चरमध्ये सविस्तरपणे पाहणार आहोत. यामध्ये फक्त मुद्द्यांच्या आधारे आपण ओव्हरलुक करणार आहोत. दुसरी शिफारस आहे ती म्हणजे सहकारातील शासकीय हस्तक्षेप कमी करणे. रिड्युसिंग द गव्हर्नमेंट इंटरव्हेन्शन इन द कोऑपरेटिव्ह सेक्टर. म्हणजेच सहकारी क्षेत्रामध्ये जो शासकीय हस्तक्षेप आहे तो शासकीय हस्तक्षेप कमी करून सहकारी चळवळीच्या विकासासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, असं दुसरं महत्वाचे निरीक्षण या शिफारसीमध्ये वैद्यनाथन समितीनं नोंदवण्यात आलेलं होतं. तिसरी महत्वाची जी शिफारस होती ती म्हणजे पतरचनेतील पतसंस्थांची कार्यक्षमता वाढवणे. द इफिशियन्सी ऑफ क्रेडिट इन्स्टिट्यूशन्स. ज्या पतरचनेमधील ज्या पतसंस्था आहेत या पतसंस्थांची कार्यक्षमता वाढवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे असं वैद्यनाथन समितीनं आपल्या या रिपोर्टमध्ये म्हटलेलं आहे. ही तिसरी महत्वाची शिफारस आपण पाहिलेली आहे. यानंतरची जी शिफारस आहे ती म्हणजे सहकारी संस्थांचे लेखा परीक्षण सनदी लेखा परीक्षकामार्फत करून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणजे त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे त्रुटी राहणार नाहीत याची दखल घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. टू कंडक्ट ऑफ द कोऑपरेटिव्ह सोसायटी थ्रू द चार्टर्ड अकाउंटंट. So this is the very important recommendation given by the Vaidyanathan Committee to the central government of India. मित्रांनो, यानंतरची जी शिफारस होती ती म्हणजे ऑडिट मध्ये संगणक आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. म्हणजेच जेणेकरून ऑडिट करत असताना ज्या व्यक्तिसदृश चुका आहेत त्या चुका कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून संगणक प्रणालीचा नवीन टेक्नॉलॉजीचा वापर करून ऑडिटचं काम पूर्ण करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणजेच to use computer based technology in audit, this is a very important recommendation given by the Vaidyanathan Committee. Friends, the next important recommendation is the staff training and use of new technology in the cooperative institutions. मित्रांनो, कर्मचाऱ्यांचं प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचा वापर हा करणं या सहकारी क्षेत्राच्या सहकारी चळवळीला मोठ्या प्रमाणात यश प्राप्त करून देण्याचं महत्वाचं साधन म्हणून या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणं आणि नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी तयार करणं हे एक अत्यंत महत्वाचं रिकमेंडेशन शिफारस आपल्याला वैद्यनाथन समितीच्या रिपोर्टमध्ये दिलेली दिसून येते. यानंतरची जी महत्वाची शिफारस होती ती म्हणजे संचालक मंडळामध्ये योग्य व्यक्तींचा समावेश करणं. टू अपॉइंट एक्सपर्ट पर्सन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. म्हणजे मित्रांनो, संचालक मंडळामध्ये योग्य म्हणजे तज्ञ व्यक्तींचा समावेश करून बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मध्ये कमी प्रमाणात राजकीय व्यक्तींचा समावेश करून ज्या सहकारी क्षेत्रामधलं शेती क्षेत्रामधलं ज्यांना योग्य प्रकारे ज्ञान आहे अशा एक्सपर्ट व्यक्तींना त्यामध्ये त्यांची नेमणूक करून संचालक मंडळाचं विस्तार अतिशय चांगल्या प्रमाणे वलने व्हावा यासाठी महत्वाची शिफारस या वैद्यनाथन कमिटीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली होती. आणि यानंतरही काही महत्वाच्या इतर काही महत्वाच्या शिफारसी या वैद्यनाथन समितीच्या मार्फत करण्यात आलेल्या आहेत. यावर ही सविस्तर चर्चा पुढच्या लेक्चरला करणार आहोत. तर मित्रांनो, या प्रमुख ज्या शिफारशी आहेत या शिफारशीवर आज फक्त आपण ओव्हरलुक केलेला आहे. तर या पुढच्या लेक्चरला आपण या शिफारशींच्या वरती 1 by 1 सविस्तरपणे इन डिटेल मध्ये सविस्तरपणे चर्चा करणार आहोत. मित्र हो, आता आपण आजच्या लेक्चरच्या
समारोपाकडे वळतोय. म्हणजेच आजच्या लेक्चरचा जो सारांश आहे त्या सारांशावर सविस्तरपणे चर्चा करूयात. तर मित्रांनो, आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण वैद्यनाथन समिती या वैद्यनाथन समितीचा सविस्तरपणे चर्चा केलेली आहे. म्हणजेच थोडक्यात आपल्याला असं म्हणता येईल की भारतामध्ये 2004 साली जी समिती स्थापन झाली, या समितीच्या स्थापन करण्यामागे जो उद्देश होता तो म्हणजे भारतामध्ये सहकारी चळवळीला 100 वर्ष पूर्ण होत होती आणि सहकारी पतपुरवठा संस्थांनी केलेले योगदान, पार पाडलेली भूमिका ही अत्यंत आमूलाग्र मोलाची होती. विशेषतः ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी सहकारी पतपुरवठा संस्थांनी बहुमूल्य योगदान दिले होते. परंतु याच काळामध्ये दुसऱ्या बाजूला पतपुरवठा संस्थांकडील वाढती कर्जाची मागणी असताना दुसऱ्या बाजूला सदर संस्थांची आर्थिक स्थिती आणि कामगिरी ढासळत चाललेली होती. वाढता राजकीय हस्तक्षेप व शासकीय हस्तक्षेप, आर्थिक बेशिस्त, सुमार दर्जाचे व्यवस्थापन, कारभारातील अपारदर्शकता आणि बेसुमार वाढलेली अनिष्पादित मालमत्ता या कारणांच्यामुळे बहुतांश पतपुरवठा संस्था व बँका या तोट्यामध्ये काम करत होत्या अथवा बंद पडण्याच्या मार्गावर होत्या. सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन सहकारी पतपुरवठा क्षेत्राच्या पुनर्जीवन व सशक्तीकरणासाठी एक व्यावहारिक अंमलबजावणी करण्यासाठी योजना निर्माण करण्याच्या हेतूनं 2004 साली वैद्यनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकारने वैद्यनाथन समिती कृती दलाची स्थापना केली आणि या समितीने या विषयावरील या अगोदर स्थापन केलेल्या समित्यांच्या कार्यांचा व शिफारसींचा अभ्यास करून आपला नवीन अहवाल जो आहे तो 2009 मध्ये शासनाला सादर केला. या अहवालामध्ये वैद्यनाथन यांनी ज्या शिफारसी केल्या, ज्या उद्देश काय होते, त्याची निरीक्षणं काय नोंदवली, आपण सविस्तरपणे या लेक्चरला पाहिलेलं आहे. परंतु यामध्ये महत्वाचा जो प्रकार आहे, या अगोदरच्या समित्या म्हणजे कोणत्या? कपूर समिती होती, ग्रामीण सहकारी पतपुरवठा संबंधातली कपूर समिती 1919 ला स्थापन केली होती. व्यास समिती 2001 साली स्थापन केलेली होती. विखे पाटील समिती ही सुद्धा 2001 साली स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारसींचा व कार्याचा आढावा घेऊन सहकारी चळवळीला प्रेरणा देण्यासाठी या वैद्यनाथन समितीची स्थापना भारत सरकारने केलेली होती, जेणेकरून लघु ते मध्यम मुदतीसाठी कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या पुनर्जीवनासाठी वैद्यनाथन समितीने आपल्या अहवालात महत्वाच्या शिफारसी केलेल्या आपल्याला दिसून येतात. तर अशा प्रकारे आपण आज या वैद्यनाथन समितीची स्थापन करण्यामागची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, तिची प्रस्तावना, तिचा समिती स्थापन करण्यामागील उद्देश, त्याचबरोबर समितीने काही महत्वाची कार्य आणि निरीक्षणे नोंदवलेली आहेत याबद्दल, आणि या समितीने काही शिफारसी महत्वाच्या केलेल्या आहेत, या शिफारसींच्या वरती थोडक्यात ओव्हरलुक टाकलेला आहे. तर या पुढच्या लेक्चरला आपण या शिफारसींच्या वरती सविस्तरपणे चर्चा करणार आहोत. तर तुर्तास आज आपण या लेक्चरला इथंच थांबतोय. आज यानंतरचा जो भाग आहे तो उद्याच्या लेक्चरला आपण वैद्यनाथन समितीने सहकारी संस्थांच्या पुनर्जीवनासाठी ज्या शिफारसी सादर केलेल्या आहेत, या शिफारसींचा सविस्तरपणे अभ्यास आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये करणार आहोत. So friends, if you any doubt, any queries, any questions about the today's lecture, so please ask freely. मित्र हो, आजच्या या लेक्चर बद्दल आपल्या मनामध्ये काही शंका असतील, काही प्रश्न असतील, काही डाऊट्स असतील, ते तुम्ही मनमोकळेपणाने विचारा. त्या प्रश्नाची उत्तरं देण्याचा मी नक्कीच प्रयत्न करीन. तर आज आपण तुर्तास इथेच थांबतोय. थँक्यू. धन्यवाद.